स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ यूनिट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ और काफ़ी टाइम हो गया, 9-10 महीने हो गए सरकार ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ और सनअतकार ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ क्यों नहीं पूरा करी। सरकार ने कहा सी कि 5 रुपए फी यूनिट देंगे और इन्ना टाइम हो गया सरकार को सत्ता दे विच आए हुए, फिर भी जिहड़ा वादा है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। इसे ते विचार चर्चा करांगे। और हुण सरकार दी मीटिंगां भी होईयां ने, कैबिनेट मिनिस्टर दी मीटिंगां भी होईयां ने सनअतकारां दे नाल और ये मन बनाया जा रहा है कि 5 रुपए फी यूनिट कीता जाएगा। पर यह किवें संभव हो सकता है कि जदों असीं ये वार-वार कहने हैं, सरकार कहती है कि खजाना खाली है, खजाने दे उत्ते बहुत भार है, कि साडा खजाना इन्ना भार झੱਲਣ ਦੇ ਲਈ है सक्षम। और उस तो भी वड्डी गल जेकर अजिहा कर दिता जाता है तो उसकी जिहड़ी पूर्ति है वो कित्थों होएगी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब साडे नाल मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, सुखदेव सिंह जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, कुलतार सिंह संधवा साहब विधायक ने आम आदमी पार्टी के, राकेश अग्रवाल साहब साडे नाल मौजूद ने, गुणबीर सिंह जी मौजूद ने साबका चेयरमैन ने CII पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का साडे विचकार मौजूद रहने का। अग्रवाल साहब मैं शुरुआत तुहाडे तो करांगा। डिमांड की है इंडस्ट्री की, सनअतकारां दी, और वो डिमांड इन बिन मनी जा रही है सरकार वालों या नहीं मनी जा रही, या सरकार वालों की वादा सी? सरकार वालों तां इक्को ही वादा सी कि वो सानू बिजली 5 रुपए यूनिट मुहैया कराणगे। ते उस लई साडियां कई वारी मीटिंग्स होईयां ने सरकार दे नाल, सरकारी अफसरां दे नाल, मंत्रियां नाल ते CM साहब दे नाल। ते हर मीटिंग दे विच ये कहा गया कि असीं इस वादे नूं पूरा करांगे। ते जिहड़ी इस लड़ी दे विच सब तो अखीरली मीटिंग सी वो कल होई आ। उस दा उन्हां ने एक PRO वल्लों बुलारा भी पब्लिक कीता हैगा। उहदे विच सारे सनअतकार सारे पंजाब तो इकट्ठे होए सन ते 3 डिमांडां, क्योंकि ये पहली डिमांड ते 5 रुपए दी उन्हां ने साडे नाल वादा कीता सीगा। उस तो बाद अक्तूबर दे महीने दे विच मानयोग रेगूलेटरी कमीशन ने नवी टैरिफ जिहड़ी 17-18 ते लागू होनी सी वो देती। उस टैरिफ दे विच 9% दे लगभग रेट वधाया सी बिजली दा। ते नाल उन्हां ने ये आख्या सी कि ये जिहड़ा वधिया होया रेट आ ये 1 अप्रैल तो लागू होऊगा, जिहड़ा कि 8-9 महीने दा जिहड़ा बैकलॉग, हाँ वो बैकलॉग तुहानू देना पऊगा। ते ये वैसे तो एक्ट की प्रोविजन आ, परंतु कदे भी इस तरह नहीं होया सी। ये बाई चांस ऐतकी हो गया कि ये इन्नी देर हो गई। अगे 2-4 महीने जे लेट हुंदा सी ते सनअतकार वो किश्तां करा के पैसे दे दिंदे सन। ठीक है। ते ऐतकी क्योंकि मंदा भी बहुत सी, नोटबंदी का मंदा कह लो या GST का मंदा कह लो या वैसे मंदा कह लो या होर दूसरे, ते ऐतकी सनअतकारां ने ये बेनती कीती सी सरकार दे अगे कि ये जिहड़े पैसे आ ये साडे तो ना लिते जान, क्योंकि असीं ये बिजली वरत के वो तो अपनियां प्रोडक्ट्स बना के मार्केट दे विच वेच चुके हैं ते सानू ये पैसा कॉस्ट नहीं वधा सकदे। ते मानयोग मंत्री राणा जी हाज़र सन ते नाल उन्हां दे अफसर साहबान, फाइनैंस सैकटरी ते पावर सैकटरी सन। ते उत्थे सनअतकारां दी गल नूं मनदियां होयां उन्हां ने ये वादा करता, साडे नाल ये अनाउंसमेंट करती कि असीं अद्धे पैसे डिफरेंस दे सरकार बीयर कर लेगी। ते जिहड़े बाकी अद्धे पैसे ने वो असीं तुहानू 12 किश्तां दे विच व्याज मुक्त तरीके दे नाल जनवरी तो दसंबर दे विच वंड के तुहाडे तो लै लांगे, ताकि दोनों धिरां कुछ भार सह लैन और तुहानू भी किश्तां दे विचों पैसे देण दे विच तुहाडे कैश फ्लो दे विच ज़्यादा फर्क ना पवे। दूसरा असीं उन्हां तो डिमांड कीती सी, मानयोग रेगूलेटरी कमीशन ने 2 टीयर, मैं तुहानू दसना चाहांगा 2 टीयर टैरिफ करती सी। 2 टीयर टैरिफ दे विच एक ते उन्हां ने कहता सीगा कि जिन्ने असीं यूनिट खपत करनी आ एक ते उन्हां दा चार्ज होएगा। एक जिन्नी साडी डिमांड आ जिहड़ी कि साडे कनैक्टेड लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जिन्हों असीं कह दिंने आ, वो जिन्नी है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਕਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੱਧਮਵਰਤੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ज़्यादा सी, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ज़्यादा सी। जिस तरह 160 रुपए तो लग के 140 रुपए तो लग के 1 रुपए 190 रुपए प्रति
KVA ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ 9-9.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਇਹ 6 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਾਂ 90 ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਇਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ MOR ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਹਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਵੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, 7 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ 8 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਗੋਬਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਸੈਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਬਾਜਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ 3 ਪੈਸੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਾਹ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ CIA ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਫਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਵਿਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਬਿਨ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੀਨ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਬੋਝ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਦਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਪਾਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਜ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1229 ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1229 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 1370 ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, 1370 ਹੈ 400 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2615 ਹੈ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ 4300 ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ 2900 ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2690 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਲਿਆਏ ਕੀ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 200-400 ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੱਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੰਮ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦੋਂ 4-4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 17000 ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, 17000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 200 ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 70 ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, 70 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 70 ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ
ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਮੀਦ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਲੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ GST ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨਅਤ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀਵਨਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ